ଖୁସିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷିପରେ କଢାଇ ନେବା ପାଇଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଣବ କୁମାର ନାୟକ, ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଣବ କୁମାର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସି ଆଉ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। यदि प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद करंतु, प्रत्येक अनुग्रह करुछुंती, दया करछुंती, आशीर्वाद करुछुंती। एथिपाई मो प्रभु धन्यवाद दिए। ता सहित उपस्थित थिबा प्रत्येक रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो समस्त कर्मकर्ता, समस्त सदस्य मानक पाई मो धन्यवाद देउछि। आ प्रभु को वाक्य लिखा जाए, तुम्बे जहां को तुम्भ प्रांगण रे वास करबा पाई मनोनीत करो, आपना निकट को आसीबा को दियो, से लोक धन्य। आ धन्य आम्भे माने ए प्रभात समय तांकर सेवा उपासना आराधना करबा निमंते प्रभु आज हम सुंदर सुजोग देई अछंती। एथिपाई मो प्रभु धन्यवाद देवा सहित आपण मानकु मो तरफरु, मो परिवार तरफरु, सेवा कार्य एवं मंडल तरफरु आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन तथा प्रभु जीसस कृष्ण नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को वाक्य लिखा जाए, जो माने तुम गृह रे वास करंती से माने धन्य, से माने निरंतर तुमर प्रशंसा करुथिबे। तेणु आसु आमाने स्वल्प समय मध्य प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा, प्रभुंकर गौरव करवा। ईश्वर आत्मा अटंती, जो माने ताहांकर उपासना आराधना करिवे से माने आत्मा रे सत्य रे उपासना करंतु। ए प्रकार उपासक मान को परमेश्वर चाहुछंती। आ प्रभुंक वाक्य लोक पुस्तक 1 अध्याय 75 पद लिखा जाए, साधुता और धार्मिकता रे ताहांकर उपासना करिबा निमंते से तुम मान को अनुग्रह करियछंती। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करू करू ताहांक द्वार रे आ प्रशंसा करू करू ताहांक प्रांगण मध्य प्रवेश करो। गान करी ताहांक छामुक आसो, आसु आमान गान करी ताहांक छामुक जिबा, प्रभुंकर निकटवर्ती बा। निश्चिंत गीत गायन द्वारा, गीत गाइबा द्वारा आ प्रभुंकर आम निकटवर्ती हेई थाउ। आ जोठारे आत्मा रे सत्य रे भय भक्ति रे प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करा जाए, सेठारे प्रभु मध्य निजर सिंहासन त्याग करी से प्रशंसा मध्य रे गमनागमन करिवे। एथिपासु समस्ते जानिबा, ओडिया गीत गाई प्रभुंकर गौरव करिवा। कर तांक धन्यवाद, धन्यवाद कर तांक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कर तांक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ए मोहर मन नपाचर तांक दान, ए मोहर मन नपाचर तांक दान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्षमा करंती से तोर पाप सबु, सुस्थ करंती से तोर रोग सबु। क्षमा करंती से तोर पाप सबु, सुस्थ करंती से तोर रोग सबु। बिना स्वरूपे करंती उद्धार, सिरे तो दियंती दया मुकुट। विपदरु तोते करंती उद्धार, सिरे तो दियंती दया मुकुट। ए मोहर मन नपाचर तांक दान, ए मोहर मन नपाचर तांक दान।
সদা প্রভু স্নেহশীল রূপাময় প্রভরে ধীর সে চির দয়াময় সদা প্রভু স্নেহশীল রূপাময় প্রভরে ধীর সে চির দয়াময় କରନ୍ତି ସେ ଦୂର ଅଧମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରନ୍ତି ସେ ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର ହେ ମୋହର ମନ ନପାତର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ନପାତର ତାଙ୍କ ଦାନ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ଋଣ ପରି দেখো দেখো ঝরি পড়ে ফুল পরে অনিত্য এই জীবন ঋণ পরে দেখো দেখো ঝরি পড়ে ফুল পরে তথাপি লভন্তে তাଙ୍କ ভক্ত জন অসীম করুণা মঙ্গল দান তথাপি লভন্তে তাଙ୍କ ভক্ত জন অসীম করুণা মঙ্গল দান হে মোহর মন নপাসর তাଙ୍କ দান হে মোহর মନ নপাସର ତାଙ୍କ ଦାନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟାତରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗତରଥ କହନ୍ତି କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ ମୋହ ତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ସଙ୍କଟେ ରଖିବେ ଆବରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟାଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ ତ ମନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ତୁ ଜରା ଶିଶୁ ପାଶେ ଭରା ନାହିଁ ତୁ ଜରା ଶିଶୁ ପାଶେ ଭରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଜରେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟାଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି দুধ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরিচালনা দুধ বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রলোভন পরিচালনা তুই প্রবল হেবে মু প্রবল তুই প্রবল
ବିମୁତ ବଳ ପ୍ରିୟତମ ତୁରାବଳି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ତାଙ୍କ ବେଦେ ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିଦି ମନୁଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିଦି ମନୁଚରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଜାଣିଛି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟା ମାନ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ସଙ୍କଟେ ରଖିବେ ଆବୋଷି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିବି ମନୁଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିବି ମନୁଚରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟକି ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଝଟକି ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ନାମ ସୁମରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିବି ମନୁଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଦିବି ମନୁଚରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରେ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଆସୁ ଦୁଃଖ ନଈରାସ ଅବାଧରୁ ଧରା କେଶ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଏ ଜୀବନ ଆସୁ ଦୁଃଖ ନଈରାସ অবাঘের ঝরা কেশ বিশ্বাসে প্রতিদিন কাটুথিবি এ জীবন তুমে মো বিশ্বাস ভূমি মোর মুক্তি শরণী তুমে মো বিশ্বাস ভূমি ମୋର ମୁକ୍ତି ଶରଣୀ ତୁମଠାରେ
ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୋ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗৌরবময় ভরসা যদি নিন্দা অপমান দিয়ে শত্রু সয়তান দেবে নাহি ভয় ভীত গাউছি বিজয় গীত যদি নিন্দা অপমান দিয়ে শত্রু সয়তান দেবে নাহি ভয় ভীত গাউছি বিজয় গীত ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু মানব প্রভু প্রিয় যিশু রাজা গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু মানব প্রভু মহান প্রিয় যিশু রাজা গাও হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হোসানা গাও হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হালেলুয়া গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু মানব প্রভু প্রিয় যিশু রাজা স্বর্গমর তটই তাଙ୍କ অধীন পাপিত ପାଇଁ ସାଧିଲେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱର୍ଗମର ତଟଇ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ପାପିତ ପାଇଁ ସାଧିଲେ মহাপরিত্রাণ করুণারে পূর্ণ দয়ারে মহান করুণারে পূর্ণ দয়ারে মহান কর তাঙ্কু জয় গান গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমায় পরিপূর্ণ প্রভু মানব প্রভু মহান প্রিয় যিশু রাজা স্নেহ পূর্ণ করুণা পায়ে
ପାଏ ଧନ୍ୟବାଦ କର ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର সর্বান্তকরণে রুষ্টকৃত মনে সর্বান্তকরণে রুষ্টকৃত মনে তার প্রশংসা করো গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারি পরিপূর্ণ প্রভু মানব প্রভু মহান সুরাজাম स्तुति आराधना उपजाति है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना उपजाति है आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है क्या प्रभु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है क्या हालेलुया 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 धन्यवाद 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 गौरव संभ्रम महिमारे परिपूर्ण स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें महान तुम्हें जीवे तुम्हें वास्तव परमेश्वर प्रभु तुम विहुने आम्हानको जीवन वृथा अटे परमेश्वर प्रभु घोरात्र सुनिद्रा देले सुस्वप्न देले सुप्रभात तुम तुम सानिध्य मध्य उपस्थित है कि तुम गौरव करिया तुम पूजा प्रशंसा तुम आराधना तुम नाम को जय जय कर तुम नाम को उच्चरे स्थापन करिया निमंते आम्हानको सुजोग देले बापा सेथे मो तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद देउछि बापा मंगल परमेश्वर प्रभु आज दिन तुम मध्य परमेश्वर प्रभु ए प्रातः समय प्रथम समय प्रभु तुम सानिध्य में आसिया सुजोग देल से तुमको धन्यवाद देउछि बापा उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें नाम धरि तुम्हें आशीर्वाद कर परमेश्वर प्रभु जिते जन आम जूम मीटिंग रे अटेंड करो छो तुम्हें आमान प्रत्येक को तुम्हें नाम धरि आशीर्वाद आमान प्रत्येक को परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ए समय आम प्रभु वाक्य निकट जीव प्रभु आज आम जीवन रे जो आत्मिक प्रभु खाद्य रही अछि प्रभु शरीर निमंते एवं आत्मा निमंते प्रभु और राज प्रभु तुम्हें तुम्हें जहां को तुम दासी को तुम्हें मनोनीत कर तुम्हें आत्मा को द्वारा तुम्हें परिचालन कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आम को जीवन को बंचीबा निमंते प्रभु जो आत्मिक खाद्य आवश्यकता रही अछि ताहा प्रभु ताको मुख द्वारा तुम्हें परिप्रकाश कर मंगल परमेश्वर आम जे श्रोता मात्र न है प्रभु वाक्यर कर्मकारी हे पारे प्रभु तुम्हें आमान को सहायता कर मंगल परमेश्वर आज उपासना को समस्त कार्यक्रम को तुम हस्त समर्पण करी आज सुना मांगू छी आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर हृदयस्पर्शी गीत गुड़ाक गान करी प्रभुकर दास तांको परिवार आमानकु प्रभुकर उपस्थिति निकट को नै अछंती प्रभुकर दास तांको परिवार को विशेष विशेष धन्यवाद दे आसंतु प्रभुकर गौरव निमंते आ प्रभुकर दासकर उत्साह निमंते आमे एक उच्च करताल दे प्रभुकर धन्यवाद करी बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण को प्रभु ए प्रकार परिवार सहित प्रभुकर सेवा कार्य करिबा निमंते आहुरी आहुरी प्रभु आशीर्वाद करंतु ज्ञान बल बुद्धि रे प्रभु सहाय्य करंतु संतु वाक्य निमंते प्रार्थना है प्रभुकर दास प्रार्थना करे अछंती हमें डायरेक्ट वाक्य सुनिबा निमंते जिबा आ जदि आमे ठीक जगह रे बसी अछि आमे समस्त वीडियो ऑन करी बसिबा कारण एबे आमे वाक्य सुनिबा मुख्य विषय आमे प्रतिदिन जूम रे जड़ित होई थाउ प्रभुकर से मुख्य निर्गत जीवंत वाक्य सुनिबा निमंते आमे प्रस्तुत सहित जागृत सहित प्रभुकर वाक्य सुनिबा आज आमानक मध्यरे प्रिय प्रभुकर दासी अछंती प्रभु ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम रे विभिन्न स्थान रे प्रभु तांको व्यवहार करंती आज मध्ये आमानक रियल मिनिस्ट्री जूम रे प्रभु तांको मुख को आज बाछिछंती प्रभुकर वाक्य देबा निमंते हम प्रिय प्रभुकर दासी
ଲିମା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ମା ଆଗକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପଢାଇ ନେବେ। ମା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ମା, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭା ଯାଉଛି ମୋର ଆବାଜ? ଶୁଭା ଯାଉଛି। ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କାଶ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମତେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୋ ପରି ଅଜୟ ଲୋକକୁ ଆଉ କରମହସ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କରମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁ କହୁ ଯଦିଓ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଛି କିଛି କହି ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 13 ପର୍ବର 1ରୁ 8 ଯାଏ ପଢ଼ିଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଡେରି ହବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି 3ରୁ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କି ଦାସୀ ପଢିକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ କରିନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଏବେ ଏହା କର ଓ ତୁମ୍ଭେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କର ନାହିଁ ଓ କୌଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଳକ ଗର୍ଭାବଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଶରୀୟ ହେବ ଓ ସେ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଭୁ Praise the Lord. ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେନ୍। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ସ୍वर्गीय ପିତା, ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର। ମୋ ହୃଷ୍ଠାଧାରକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର, ଯାଦ୍ୱାରା ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବି। ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ତୁମେ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପାଠ କଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ପଢୁଛୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ, ସବୁବେଳେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଢିଲୁ। ପୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ କଲେ? ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନା କଣ? ମାନହ। ମାନହଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ।
ମାନବକୁ ଦର୍ଶନ ସେଦିନ ଦେଇନଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଲେଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ପଲେଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ। କିଏ କଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସେମାନେ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପଲେଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ କଣ କଲେ? ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନଗର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଭୟନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଥିଲେ। କିଏ? ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବାର। ମାନଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ପରିବାର। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଶରୀ ହବ। ଏବଂ এই ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦୂତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ନାମ କଣ ଦେବ? ସାମସନ ଦେବ। ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ଠାରୁ ସେ ନାଶରୀ ହବ। ତୁମେ ଯେତେ ସମୟ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବ, ସୁରାପାନ କରିବ ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ମାନୋହର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନରେ ବା ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଏ ଆଉ ସେ ମାନୋହର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନୋହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି, ମାନୋହର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ମତେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ? ସେ ତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦୂତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୋହର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦେଖାଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୂତ ମାନୋହର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି କାହା ପାଖକୁ? ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ, ମାନୋହ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ସେହି ଦିନ ମତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆସିଛି, ତୁମେ ଆସ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବ? ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାନୋହ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଜଣେଇଥିଲା, ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନୋହ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ, ତେବେ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଅଛି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିବୁ? ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୂତ, ଆମ୍ଭେ ତ କଣ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ କରିବୁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନାମ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ଆମ୍ଭେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ 13:19-20 ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା କରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ
ସେହି ସାମସନ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ବଳବାନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏ ପ୍ରକାର ବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନାଶରୀୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସିଂହକୁ ବାଘକୁ ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ବଳବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସାମସନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି? ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯଦି ସେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 14:1-2 ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅନନ୍ତର ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କଲା? ଦେଖିଲା। ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛି। କିଏ? ସାମସନ। ସାମସନ ଯାଏ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖୁଛି, କେଜାଣି ତାର କଣ କାମ ଥିବ। ଯେହେତୁ ତିମ୍ନା ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, କାରଣ ଶୈତାନ ସେପଟୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି? ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଏପଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବା ସାମସନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ ଦାସୀଙ୍କି, ଗୋଟେ ନାରୀଙ୍କି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତାର ମନ ତା ପ୍ରତି କଣ ହେଲା? ଆସକ୍ତ ହେଲା। 2ରେ ଦେଖୁଛୁ, ତହୁ ସେ ଆସି ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତିମ୍ନାରେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଅଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ତାହାକୁ ଆଣି ମତେ ବିବାହ କରିଦିଅ। ସିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। କିଏ? ସାମସନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଶରୀୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଉ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କିଅବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଦେଖି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେହି ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତା ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତିମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। ପତନର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ହବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଚକ୍ଷୁର ଲୋଭରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ସେହି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଏବଂ ଖାଇଥିଲା। ପତନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତଡା ଖାଇଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସାମସନର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତାର ପତନର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛି, ମତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପଲିଷ୍ଟିୟ ଲୋକମାନେ, ତିମ୍ନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଇଚ୍ଛା କରିବେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଆମର ବଂଶରେ, ଆମର ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ଦେଶରେ କି କନ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିବାହ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ସାମସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେହି ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମଝିରେ ଅନେକ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବୁଝିବେ। ସମୟ ନାହିଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ, କିଛି ଦିନ, କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କୋଉଠିକି ଯାଉଛି?
ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ 15ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଭାଷାରେ ବୋଚନ ବୋଲୁଛୁ କି ବୋଚନ କଲା ବେଳକୁ ଭୋଜି ଉପହାର ଦିଆଯାଏ। ତଦ୍ରୁପ ତାର ପିତାମାତା ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ ସେଇଠି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୟାମସନ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରହଳିକାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖ କରି କ୍ରୋଧ କରି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରି କୋଠିକି ଯାଉଛି, ତିମ୍ନାକୁ ସେ ଯାଉଛି। ସ୍ୟାମସନ ପୁଣି ତିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ସେ ଝିଅର ବାପା ସେହି ସ୍ୟାମସନର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ କଣ କରିଦେଇଛି, ବିବାହ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ସେ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ଅଂଶ ଏ କେତେ ପଦପର୍ବ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କେଜାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହିଁ, ସ୍ୟାମସନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚି କଣ ହଉଛି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ନିରାଶ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା କଥା, ନିଜ ନଗରକୁ ଫେରିବା କଥା, ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ପୁଣି କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ଘସାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ପୁଣି ଯାଉଛି ଘସାକୁ। ଅନନ୍ତର ସ୍ୟାମସନ ଘସାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହା କତିକି ଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଶରେ କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି, ସେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ତିମ୍ନାରୁ ସେ ପୁଣି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ, କୋଉଠିକି, ଆଉ ଘସାକୁ, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଆମେ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ପାପ ଦୃଷ୍ଟି କରି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ, ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଟାଣି ନିଏ, ତେବେ ଆମେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ପଡି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ପଡି ଯାଇଥାଉ। ସେହିଦିନ ସାମସନ ପୁଣି ଘସାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଠାରେ ସେ କଣ କଲା, ଆସକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆସକ୍ତ ହେଲା। ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଯାଉଛି କୋଠି, 4ରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ସେଇ 16:4, ଏଉତାରେ ସେ ସ୍ୱରରେ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରେମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଳିଲା। କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମେ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ଦେଖିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଘସାକୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡିଲା। ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱରକୁ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦଳିଲା ଠାରେ ପଡିଲା। ଏପଟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୟାମସନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସିଆଡେ ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ 3ଟି ନାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କିଏ ଜୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଶୈତାନ ଜୟ ଲାଭ କରୁଛି ନା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ଜୟ ଲାଗୁଛି? ସେଦିନେ ଶୈତାନର ଠାକୁର ମାନେ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ, ଦଳିଲା ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତାର କୋଉଠାରେ ମହାବଳ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଜଣେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ପାପରେ ପଡିଥିଲା। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେହି 16:20-21ରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା। ତହୁ ସେ କହିଲା, ସାମସନ, ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବି।
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ପରମେଶ୍ୱର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ। ସେ ସଦାକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ। ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି କେବଳ ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇଲେ କୋଠି ଅଜାଡ଼ିଛି ଚୁଲିରେ ଅଜାଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ନାଇଁ କି? ସେହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ, ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସି କ୍ଷମା ନ ମାଗି ଶୈତାନର ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ସେହିଦିନ ତାର ଚକ୍ଷୁକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଉପାଡ଼ି ପକେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ପାପ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିଥିଲା, ସେହି ଚକ୍ଷୁକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଉପାଡ଼ି ପକେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା। ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛି? ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଅଛି? ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିବା। ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚକ୍ଷୁ, ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ପାପ କରିଥିଲା, ସେହି ଚକ୍ଷୁକୁ କଣ କରିଲା? ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ସେଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲେ ଏବଂ ତା ଶରୀରକୁ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛି, କୌତୁକ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କଣ ହଉଛି? ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦେବତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଦେବତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦିଓ ପଢିଲା ବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେ କି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅପମାନିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଦୁଃଖିତ ହଉନଥିବେ? ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର କଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବେ। କାରଣ ଆମେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦିଓ ଆମେ ପାପ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସେଇ କୃଷ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆମେ ଆଉ ଏହି ସାମସନଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖୁନୁ ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟେ ପାପ ପରେ ଗୋଟିଏ, 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଉଠେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୃତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଡାକିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତଦ୍ରୂପ କରି ପଲେଷ୍ଠୀୟ ମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଇଦିନ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜିର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25:3 ଦେଖିବା, ଆଉ ଅବିଗଲ କଥା, ଅବିଗଲ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଏବଂ ରୂପବତୀ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।
ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯେମିତି ତାର ରୂପ ଯେମିତି ତାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ କଣ ଥିଲା? ନାବଳ କଣ ଥିଲା? କଟୁଭାଷୀ ଥିଲା, କୁକର୍ମକାରୀ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଗଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦେଶ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କର ନଗର କଣ ହେଇଥିଲା? ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେ ଭେଟିଥିଲା ଏବଂ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନା ଆମମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ? ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ବିବେଚନା କରିବା। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ 11:22 ପଢୁଛୁ, ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଥୁମୁଣିରେ ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ, ସେହିପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଆଜ୍ଞା! ଘୁଷୁରୀ ଥୁମୁଣି ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ, ସେପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ। କେତେ ରୂପବତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ସୁବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଘୁଷୁରୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କାହାକୁ? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳନା କରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଅବିଗଲ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲା, ରୂପବତୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା? ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ନଗରକୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭେଟିଲା। କାହା ନିକଟରୁ? ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଭେଟିଲା। ଆଉ ସେ ଆସି, ଆଉ ସେ ନଗର ପ୍ରାତ କାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡଗରେ ନିପାତ କରିଥାନ୍ତେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆଉ ଏଷ୍ଠର କଥା। ଏଷ୍ଠର ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦୋଖ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଲୋକମାନେ। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳା ମା, ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ମା। ପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜିହୁଦୀ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଆଉ ଉଠେଇଥିଲେ? ଆମର ହାମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଉଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେପରି ରଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଜିହୁଦୀ ଜାତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଛାଉଣ୍ଡି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ସେ ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ପଦ ହେଲା ଏବଂ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦିଓ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ପଦରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ଚିହ୍ନ ବାନ ନଥାନ୍ତା। ହାମାନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା, ଶୈତାନ ହାମାନଙ୍କର ଦେଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲା? କଳ୍ପନା କରିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଏଷ୍ଠର ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମାନେ ତଳକୁ ସେ ଅଂଶ ଯାକ ମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିବା। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୟାମସନକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଅମାଲେକ ଆଉ କଣ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାମସନକୁ ଉଠେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମସନ ଜୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
प्रिय बंधुगण आज आम मैंने प्रभुंकर वाक्य शुणुचु प्रभुंकर वाक्य कहूचु आम मैंने प्रभुंकर इच्छा को आम सफल करवा आम चक्षु को आम जागृत रखा आम कर्ण को आम जागृत रखा आम मुख को आम जागृत रखा कारण से ही द्वारा शैतान आम को पाप आनी दिए आम हृदय मध्य पाप प्रवेश करे आम मन मध्य पाप प्रवेश करे से आम प्रभुंकर उपस्थिति रे रही आम प्रभुंकर सेवा करवा एवं प्रभु को भय करवा तांक पथरे चलवा प्रभुंकर इच्छा को आम सफल करवा प्रभु यही अल्प वाक्य मत पुणी आपण मानक आशीर्वाद करंतु मु वाक्य कहू कहू जदिओ किसी आपण मानकर दृष्टि रे त्रुटि परिलक्षित होइछि तेबे ख्रीष्ट प्रेम रे मते क्षमा करिवे मु मध्य रहिबि ना आपण करंतु मते क्षमा करंतु आ विशेष धन्यवाद दउछु आम मानकर करम से मते सुंदर सुजोग देइथिबा जग एवं प्रत्येक को मते धन्यवाद देउछि भल भाव रे मनोयोग सहित शुणी प्रभु प्रत्येक जीवन मध्य कार्यकारी करंतु धन्यवाद आज्ञा नमस्कार धन्यवाद माँ धन्यवाद धन्यवाद बहुत सुंदर वाक्य आसंत एक उच्च करताल दिया माने धन्यवाद देबा प्रभु दासी को बहुत सुंदर भाव में सिस्टमेटिकली कहूथिले प्रभु परिवार को आह्वान करती परिवार पिला मान को आह्वान करती तांकर सेवा कार्य करने निमंते सामसन रो मिनिस्ट्री युद्ध मिनिस्ट्री थिला पलिस्तीन मान सहित किंतु पापरे पड़ी गले किंतु शेष अनुताप कले प्रभु साहाय्य कले बहुत सुंदर भाव में किसी आउ माँ मान कथा भी कहते प्रभु दासी आउ सुंदर वाक्य प्रभु दासी दे मो रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आम समस्त तरफ मो लीमा माँ को धन्यवाद दूची प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु एई भली प्रभु तांको व्यवहार करू थांतो आमने प्रार्थना करिबा आमांक मध्यरे आ नलिनी आ जेना दीदी अच्छंती कि हाँ ठीक अच्छी आओ से लेफ्ट करिछंती आमने प्रार्थना करिबा आमांक मध्यरे अच्छंती आ एनजे थियोपिल सर अच्छंती सर नमस्कार आज्ञा क्षमा एनजे करंतु थियोपिल सर नमस्कार आज्ञा हाँ मु भी हाँ लेफ्ट हाँ करबी हाँ माँ समस्त मोर भेट घाट रे अछि से धन्यवाद मंजूरी ठीक अच्छे माँ ठीक अच्छे हाँ हाँ और एनजे थियोपिल सर नमस्कार नमस्कार प्रेज द लॉर्ड सर आपण प्रार्थना करंतु विस्थापन करथिले प्रभु को दासी परिवार पई प्रार्थना रे स्मरण कुमार नायक सर एवं तांको स्त्री स्वामी स्त्री दुहे आज बहुत सुंदर भाव रे वर्शिप करथिले आ प्रभु से मान को सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु परिवार को आशीर्वाद करंतु विशेष से परिवार शुभु नहीं शुभु नहीं प्रार्थना करंतु आज्ञा प्रार्थना करिबा कर आज्ञा कोन कहउछन शुभु नहीं परिचालना करथिवाटा परिचालना कर दीदी को पाए वाक्य दैथिवा दीदी को पाए उपस्थित समस्त को पाए होस्ट महासंघ पाए जो माने असुस्थ अछन समान पाए प्रार्थना करिवे आज्ञा आज्ञा हो 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 मोर नेटवर्क टिके प्रॉब्लम अछि आवाज आसुछि एबे एबे आसिला आज्ञा आज्ञा प्रार्थना करंतु ता सहित प्रार्थना करंतु डिकन पवित्र जेना आज्ञांकर सुस्थता निमंते में प्रार्थना करिथिलु प्रभु तांको सुस्थता प्रदान करिसंती तेनु धन्यवाद प्रार्थना करिवे ता सहित पास्टर सुकांत पाणी आज्ञांकर वाइफ तांको स्त्री बहुत सीरियस थिले आ श्रीकाकुलम हॉस्पिटल रे तांको 6 दिन समय देथिले जे 6 दिन पर से आ प्रभु को कोल को चली जिवे किंतु मेडिसिन काम करिवनी आ डॉक्टर भी हाथ टेकी देथिले किंतु
प्रभु आपण मानकर प्रार्थना आमे समस्त प्रार्थना शुणी आज को 11 दिन हेलानी प्रभु तांको जीवित रखिछंती। हालेलुया हालेलुया। तेबे से प्रकाशिनी पानी से प्रकाशिनी पानी आउ तांको संपूर्ण सुस्थता पे आमे प्रार्थना करिबा। तांको ब्रेन स्ट्रोक हेछि प्रभु तांको जे संपूर्ण सुस्थता प्रदान करिबे सेथि निमंते प्रार्थना करिबा। ता सहित प्रार्थना करिबा केलिमा सारंकर स्त्री मध्य बहुत असुस्थ थिले प्रभु तांको सुस्थ करिसंती। तांकर कंप्लीट सुस्थता पे आमे प्रार्थना करिबा। ता सहित विनोद पलागियांकर झियो ते मते बहुत असुस्थ थिले प्रभु तांको सुस्थता प्रदान करि अछंती। ते जे संपूर्ण सुस्थता लाभ करिबे सेथि निमंते मते आमे प्रार्थना करिबा। ता सहित एसके नायक सर बालीगुड़ा तांको भाई मध्य असुस्थ अछंती मेडिकल रे ट्रीटमेंट होछंती। तांकरी सुस्थता पाई मध्य आमे प्रार्थना करिबा। ता सहित हेमलता सुना दीदी बलांगीर तांकर बड़ झियों देह भी असुस्थ रही तांकरी सुस्थता पाई मध्य प्रार्थना करिबा। आउ जूम रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषक पाई प्रत्येक परिवार पाई आमने प्रार्थना रे स्मरण करिबा। ए समस्त विषय नै आउ आपण प्रार्थना करंतु सर। आसंतु आमने प्रार्थना करिवा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र अति उच्चतम स्वर्गस्थ पिता तुमरी प्रिय पवित्र महानामर धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु। ए प्रातः समय तुम नामर गौरव प्रशंसा करवा निमंते किछि समय तुमर चरण तले बसी तुम नामर प्रशंसा गौरव करवा निमंते तुमर मुख दर्शन करवा निमंते तुम हमको सुयोग देल सुविधा देल से तुम नामर गौरव करुछु प्रशंसा करुछु प्रिय प्रभु। धन्यवाद दौचु धन्यवाद दौचु धन्यवाद दौचु। अनेक प्रकार समय सुयोग पाई पारि नाहंती किंतु तुम आम मान को अप्रभु अनुग्रह कल दया कल तुमरी करुणा प्रदान कल आम मान को पवित्र वैश्य एवं सुंदर सुयोग देथिबार तुम नामर गौरव करुछु प्रशंसा करुछु। हालेलुया धन्यवाद दौचु पवित्र प्रभु। सुंदर वाक्य दे तुम आम मान को कथा कहिछ लिमा मान को माध्यम रे तांको तुम आशीर्वाद करो आहरी वाक्य ज्ञान रे परिपूर्ण करो ज्ञान रे बुद्धि रे परिपूर्ण करी तांकर परिवार को तुम आशीर्वाद करो आहरी भविष्य विभिन्न स्तर व्यवहार करी अनेक माँ मान को तथा भाई भौणी प्रत्येक परिवार को से तुमरी निकटवर्ती करने पारे वाक्य द्वारा से तुम विशेष कर अनुग्रह कर दया कर निवेदन कर प्रार्थना करुच। आज सुंदर भाव में परिचालना कर भौणी कर पवित्र शु तुम आशीर्वाद करो समग्र परिवार को तुम आशीर्वाद करो होश महाशय को तुम्हें अनुग्रह करो दुईटा शिशु को तुम आशीर्वाद कर पवित्र प्रभु से समग्र परिवार तुम गौरव महिमा निमंते आहरी व्यवहृत हो पारे से समस्त प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह दया तुम परिवार जीवन तुम्हें दे पवित्र होइछु। आसंता दिन मान करे तुम गौरव महिमा निमंते तुम्हें वंशा बोली निवेदन कर प्रार्थना कर। विशेष कर बालक नायक आज्ञा समग्र परिवार प्रभु उत्तम भाव से माने उपासना करियो गीत गीत माध्यम आराधना माध्यम आम मान को तुम वाक्य मध्य को कड़ाई आनी निमंते आम तुम पुनर्बार तुम नामर गौरव करुछु प्रशंसा करुछु प्रिय प्रभु। अनेक सारे तुम व्यवहार करो मंडली को तुम आशीर्वाद करो मिनिस्ट्री को तुम आशीर्वाद करो एवं समग्र परिवार जी प्रभु आहरी तुम महिमा गौरव निमंते व्यवहृत हो पारे से तुम्हें परिवार को तुम आशीर्वाद करो समस्त विषय तुम से अनुग्रह आशीर्वाद दया दे अनेक को तुम्हें द्वारा प्रभु तुम निकटवर्ती कर बोली प्रार्थना करुछु निवेदन करुछु प्रार्थना करुछु। धन्यवाद दौचु भाई पवित्र जना पवित्र प्रभु से सुस्थता प्राप्त होती तुम नामर गौरव करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु। संपूर्ण आरोग्यता तुम्हें प्रदान करो एवं तुम्हें आशीर्वाद करो बोली प्रार्थना समग्र परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करो बोली निवेदन करुछु प्रार्थना करुछु। एतले मध्य आमने निवेदन धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुछु पवित्र प्रभु बास सुकांत पाणी स्त्री को निमंते विशेष करी पवित्र पिता तुम्हें आम मान प्रार्थना शुणिछ तुम इच्छा पवित्र प्रभु से चिकित्सित होती हॉस्पिटल माध्यम हॉस्पिटल रे तुम्हें दया कर पवित्र प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर पवित्र पिता संपूर्ण आरोग्यता से प्राप्त होगा पारे से तुम्हें अनुग्रह कर दया कर बोली प्रार्थना करुछु। एतले प्रार्थना करुछु भाई केलिमा
ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଯେପରି ତୁମର ମହିମା ଗୌରବାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ ଦାସ ଭାଇ ବିନୋଦ ପାଲ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପବିତ୍ର ପଇସୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପବିତ୍ର ପଇସୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଜଣାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଇସୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇ SK ନାୟକ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପବିତ୍ର ପିତା ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସିଷ୍ଟର ହେମଲତା ସୁନା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ମହିମା ପାଅ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ, ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ସବଳତା ସହିତ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତୁମର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅବସର ପଇସା ହୋଷ୍ଟ ମହାସଂଘକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ এই সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, উত্তম ভাবে পরিচালনা করে মধ্যে তাଙ୍କୁ তুমি সাহায্য কর, অনুগ্রহ কর, দয়া কর। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଝ ଦେଇଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମେ ଦୟାକର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ। ପବିତ୍ର ଆହୁରି ଯେପରି ଆମେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ। ପିତା ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ବାଳକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই দিনମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର। ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘୃଣାଭାବ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା, ତାଡ଼ନା ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ହେଉଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ କରି ପବିତ୍ର ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆଦର ତୁମକୁ ଦେଇ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବଜର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ରାହୁଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ରାହୁଳ ସାର୍, ପୁରୀର ପାଷ୍ଟର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ସତ୍ୟବାନ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜনীୟ ଆହାର ଦିଅ,
आम्भेमाने जेपरि आपणा आपणा अपराधी माननकु क्षमा करिଅछु सेहीपरि आमମାନଙ୍କର अपराध सब क्षमा कर। परीक्षाରେ आमମାନଙ୍କୁ आणु ନାହିଁ मात्र ମନ୍ଦରୁ रक्षा कर। जेणु राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। एतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କର असीम प्रेम पवित्र आत्मा ईश्वरଙ୍କ शांति सांत्वना सहभागिता जो माध्यमरी आम्ही जिते जण तुमरी स्वर्गीय पवित्र पाद तले समवेत अछु प्रभु प्रत्येकଙ୍କ मस्तक ଉପରେ तुमरी स्वर्गीय पवित्र हस्त रखी आशीर्वाद रे परिपूर्ण करंतु पिता आमेन। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद आनंद सर को धन्यवाद दउछि। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏନଜେ ଥିଓଫିଲ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଝର ସହିତ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଣବ କୁମାର ନାୟକ ସାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳ 4:30ରୁ 5ଟା ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାୱାରଫୁଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରୁଛି। ଅନେକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ବସିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି ଆମେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସ୍ପିକର ଲେଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ୱାର୍ସିପର ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ମାଷ୍ଟର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार सर, ମାଷ୍ଟର ନାୟକ ଆଜ୍ଞା नमस्कार ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱର୍ସିପ କଲେ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने जूम मीटिंग रे हमको परिवार को सुजोग देले प्रभु गौरव करबा पाए। एथि पाए आपण मान को मध्य विशेष थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ନାଇକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱର୍ସିପ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ओ सर थैंक यू। आ एमिति सुजोग देउ थांतु निश्चय समस्त प्रभु रे नाम देउथिबा। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 8ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କ୍ଲାସ ରେ ୱର୍ସିପ करबा। ଲିମା ଲେଫ୍ଟ କରିଗଲେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଲିମା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଲେଫ୍ଟ କରିଗଲେ। ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ 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 ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ପରିବାର ସହିତ? ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ ସାର୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଆଦି ହଉଛି ସେପଟେ? ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ହଉ